സിംഗപ്പൂർ ചോയ്സ് സമർപ്പിക്കുന്നത് ഹൗസ് ബ്രാൻഡ് വെറൈറ്റി ഈസ് ദ സ്പൈസസ് ഓഫ് ലൈഫ്. പവേഡ് ബൈ കാർത്തിക സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്, കംപ്ലീറ്റ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് സിൻസ് 1989. Co-sponsored by തിരുമലാഗി, the trusted taste of കൗഗി. സിംഗപ്പൂർ ചോയ്സിന്റെ ഒരു പുതുപുത്തൻ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. വെൽക്കം ടു സിംഗപ്പൂർ ചോയ്സ്. ഞാൻ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് എൻചാൻറ്റിങ് ഇന്ത്യയുടെ എക്സിബിഷൻ ഹാളിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ്. ഇവിടെ 22 ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒരുമിച്ച് ചേർന്നാണ് അവരുടെ വർക്ക്സ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആർട്ടിസ്റ്റിനെയൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ഓർഗനൈസേഴ്സ് നമ്മുടെ ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അത് ആ സീൻസ് അവരുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് ഇതിലേക്ക് പകർത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അബ്സ്ട്രാക്ട്സ് ആയിട്ടും നേച്ചർ ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും. ദിസ് എക്സിബിഷൻ ഈസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ബൈ ദ സിംഗപ്പൂർ ആർട്സ് സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ദ നാനി ആർട്സ് ഗാലറി. നാനി ആർട്സ് ഗാലറിയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും ഈ എക്സിബിഷൻ്റെ ഓർഗനൈസറായ മിസ്റ്റർ നാനയാണ് ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത്. നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാം. ഹലോ മിസ്റ്റർ നാന, വെൽക്കം ടു ദ ഷോ. Could you share your experience in organizing this exhibition? Singapore Arts Society and Nani Arts joined together, and I managed to arrange this show in Delhi, the gallery called Art Spice Gallery, which is located in metropolitan New Delhi actually. We 22 artists from Singapore. We went all the way to do a show there and inaugurated by Singapore High Commissioner, and it's also it's a very monumental exhibition by 22 masters from Singapore. It's a cultural exchange program. We went all the way from Delhi to Rajasthan, and each and every places artists were very eager to know about the Indian culture, do some live paintings and sketches. Some artists were taking photos, some they're doing live sketches in pencil and the sketchbook, and quite interesting actually. They're all very seniors at the age about 85 to around the most senior will be 88 age old, and they were very fun to do adventure, to go in camel ride, elephant ride, and they tasted the Indian food, the culture. They were very eager to know about the culture also. It was quite amazing, and it was also challenging, and all the artists were very eager to paint in the spot. There are few artists where they're doing a live demo on the stage. There was a huge crowd as the people were looking around. It was very amazing actually when they see the masters. They didn't mind even sitting in the road and they capturing the scene what they like. It's the same artists. The artists were the same subject, and different artists were seeing in a different angle, which you are seeing in this exhibition. For example, in Taj Mahal, the artists of 22 see in a different angle, and they did in their own style to depict how the Taj Mahal they see. It's very quite interesting when we see this exhibition of different artists showing the same subject in different style actually. So what are the various challenges that you had to face since you had to bring in so many artists together under one roof? The challenging was I was worried about the climates and the food, because those are foreigners, and when we bring around some in cities fine, but when you go interior places I worried about that food especially. It was not that what I expected, but all are very well, and they were very active. Nothing to be very serious when you're seeing about the climates, and they all take care of very well themselves. And, even though after the trip they go back to hotel, and some artists, to be very frank, they were after they breakfast or lunch, after that we have a rest time, but some they are very active in painting actually. After even the rest time they didn't take rest. They used to see what they saw in the site and come back again. They do preliminary sketches, and they talk and discuss about that experience, challenging their except the climates and the food. Could you please talk about your exhibit? Yes, my painting actually, if you notice here, I depict one of the the world famous Taj Mahal in this painting. I minimalize the subject. What I see in a realistic format, I bring it to my own style. And if you notice here, I just use very subtle color, not that loud. When I comparing to my abstract painting, I did some abstract painting which related to the blue city and pink city. It's very bold and very loud. Here, if you notice, it's very subtle,
a very pastel color, very zen, and it is going to something very meditative mood in this painting. So two different the colors combination I was showing in my painting, and I like to minimalize my subject. I don't like to do what I see directly and depict my paintings. I bring it to my own style. That means what I see and I bring it in my own language by minimizing the subject, usage of colors or usage of tones and textures in my painting. Thank you so much, sir. Thank you for your time and for sharing all this with us. Thank you. നാനി ആർട്സ് ഗാലറിയുടെ ക്യൂറേറ്റോറിയൽ ഡയറക്ടറായ മിസ്സസ് വിദ്യ നാന ഗൗരീശൻ ആണ് ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത്. കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം. Hello, Mrs. Vidya. Hello, nice Welcome to the meeting you. show. Thank you. As a curator of this exhibition, how did the idea of Enchanting India come about? Enchanting India, basically it's a cliched idea, enchanting, just like Incredible India and all those stuff. But it was intentionally kept cliched because we wanted the regular person on the street to understand what it was all about. And it's just actually a simple concept. It's just appreciating India, but at the end of the day, what's really important is that it's being appreciated by people from another country, another culture, the Singaporeans, the Singapore senior artists. So that's the special aspect actually. How are the Singaporeans responding to the Indian artists? Indian artists, I must say Nyani Arts has been the main enterprise that has been promoting Indian art in general since 2003 in Singapore. So it has been tough initially, but today it's quite a vibrant genre. The whole concept of Indian art by Indian artists, Indian art by Singaporean artists. There are different genres even within that Indian art context, but everything is quite a magical aspect for people who are new to it. But for people who are acquainted to Indian art, it is another intriguing perspective. Among these exhibits, which one is your favorite and why? Two artists, two artworks. One artist is P. Nyana. P. Nyana's works are quite dynamic and exceptional because he has perceived India from a very abstract perspective. The technique is abstraction, abstract expressionism to be specific. So it's quite interesting, instead of always portraying monuments and the people doing their daily chores or praying in temples, at least we have something that's not readily decipherable for the regular person. And another artist is Terence Teo. Terence Teo is pretty much abstract as well, but it's very much based on plants, nature within a Chinese concept, but he has utilized that for the Indian context. So that's a nice twist, yeah. According to you, how is the Indian art scene in Singapore? The Singapore art scenario is vibrant now. You can't say the same thing about 10-15 years ago. They were building monuments, they were building the infrastructure for the arts about 10-15 years ago. But then it depends, within the Indian art itself is a really large, huge subject, and we have the prehistoric, ancient, contemporary, modern, and beyond that we also have the different states, and within the states we have different genres. So it's actually a very monumental subject to speak. But if you look at art in Singapore, geographically, also people-wise, Indian art, it can be classified in different ways. Or art by Indians in Singapore who were born and brought up in Singapore, or art by Indians who actually came to Singapore to earn a living. And within that itself, Indian artists creating artworks that are within the Indian context, right? What's really the Indian perspectives, the Indian techniques, Indian motivations. And we also have Indian artists doing Western-inspired art, right? With techniques that are inspired by Western modern art and history, prehistory, and so on and so forth. So that's quite a tricky question to actually answer it in a general context. But we're looking at Indian art in as in like Indian artists growing, how competitive they are. It has improved since the past 10-15 years, yeah. Ma'am, ഒരു മലയാളിയാണെന്ന് അറിയാം. So which part of Kerala are you from? അത് മലയാളിയാണ്, പക്ഷേ എൻ്റെ മലയാളം വളരെ ഹൈ ഫ്ലോന്നല്ല. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച്
ഷായാണ് സംസാരിക്കാൻ. നാളായോ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ജനിച്ച് വളർന്നത്. എൻ്റെ അച്ഛൻ, എൻ്റെ മുത്തശ്ശൻ ഫറൂഖിലാണ് തറവാട്. പിന്നെ അമ്മേൻ്റെ അമ്മ മലയാളിയാണ്. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ മലയാളമാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, പക്ഷേ കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ടാവും. നോട്ട് വെരി ഹൈ ഫ്ലുവൻറ്റ് മലയാളം. ട്രൈങ് മൈ ബെസ്റ്റ്. കേരളത്തിൽ പോകാറുണ്ടോ ഇടയ്ക്ക്? പോയിട്ടുണ്ട്, 3 പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ട്. വയനാട്, കാലിക്കറ്റ്, പിന്നെ ഓർമ്മല്ല, ഒരു 2-3 ഇയേഴ്സ് ആയി. ഇപ്പം എനിക്ക് 2 പിള്ളേരുണ്ട്. എനിക്ക് അറിഞ്ഞു മലയാളത്തിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന പിള്ളേരുടെ അടുത്ത് നോക്കാം. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ സംസാരിക്കുവാണ് സിംഗപ്പൂരിൽ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാം. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു രഞ്ജു. താങ്ക് യു. താങ്ക്സ് എ ലോട്ട്. Chicken curry is just 1, 2, 3 steps. ഹൗസ് ബ്രാൻഡ് കറി പൗഡർ, തനത് സ്വാദിന്റെ സംതൃപ്തി അരനൂറ്റാണ്ടിനും മേലെ. നിങ്ങളുടെ കാർത്തിക സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഗ്രോസറീസ്, ബോഡി കെയർ, കിച്ചൺ വെയർസ്, ഫ്രോസൺ വെജിറ്റബിൾസ്, ഫ്രോസൺ ഫുഡ്, ചോക്ലേറ്റ്സ്, അങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ഒരേ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് കാർത്തിക സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്. $100 സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഹോം ഡെലിവറി സൗജന്യം. ഓൺലൈനായും ഓർഡർ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ കിച്ചൺ അപ്ലയൻസസിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫറും. വരൂ, $50 പഴയ പാത്രങ്ങൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പുതിയതാക്കൂ. വേറെ എവിടെയും അല്ല. 34 ബഫല്ലോ റോഡ്, വിഷൻ അവന്യൂ, കാർത്തിക സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്. തിരുമല നെയ് ശർക്കര പായസത്തിന് സ്ട്രോങ് സപ്പോർട്ട്, നെയ്ദോശയ്ക്ക് സൂപ്പർ സപ്പോർട്ട്, ഗുലാബ് ജാമിന് ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്, വീട്ടിലും വിരുന്നിലും ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത് തിരുമല നെയ്. തിരുമല നെയ്. എന്റെ കല്യാണം എന്റെ മകളുടെ കല്യാണം, എന്റെ കൊച്ചുമകളുടെ കല്യാണം, എന്റെ 60ാം കല്യാണം, എന്റെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും എന്നോടൊപ്പം ഹനീഫ ടെക്സ്റ്റൈൽസ്. ഹനീഫ ടെക്സ്റ്റൈൽസ്, സിംഗപ്പൂർ, മലേഷ്യ. Jade's Beauty and Ayurvedic. Blend your beauty needs the Ayurvedic way. Over 15 years of uncompromising beauty services to our loyal clients using Ayurvedic products. Jade's has the perfect ambience to deliver high standards in treating hair care, skin care problems, and complements it with facial, head and shoulder oil massage and henna coloring. Jade's Beauty and Ayurvedic. Call 93555383 9488 0697 today. Singapore University of Technology and Design. PhD program in Engineering Product Development. Singapore University of Technology and Design. A better world by design. This year, be dressed in the finest Indian and Pakistani designer wear. Saris, Punjabi suits, lehengas, children and men ready garments, Pakistani lawn suits, sandals, footwear and many more. 2 stories of shopping haven for the entire family. Muntaha Collections, 113 Serangoon Road. സിംഗപ്പൂരിലെ സാംസ്കാരിക, രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹ്യ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് ശ്രീ ഗോപിനാഥ് പിള്ളൈ. സിംഗപ്പൂരിൻ്റെ വികസനത്തിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച പല ഘടകങ്ങളും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ അടുത്തറിഞ്ഞു. ആ യാത്ര നമുക്ക് തുടരാം സിംഗപ്പൂർ ചരിത്രത്തിലെ പുതിയ സംഭവങ്ങളിലേക്ക്. ഏതൊരു ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിലും ശക്തമായ നേതൃത്വത്തോടൊപ്പം തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണ് സുഗമമായ അധികാര കൈമാറ്റം അഥവാ നേതൃത്വമാറ്റം. ഒരുപക്ഷേ നേതൃനിരയിലെ അടുത്ത തലത്തിലേക്കാവാം, അടുത്ത തലമുറയിലേക്കാവാം. ഇതെങ്ങനെയാണ് സിംഗപ്പൂരിൽ വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കിയത് സർ? ലീ ക്വാൻ യു അദ്ദേഹം പവറിൽ വന്ന ശേഷം അതൊരു 15 കൊല്ലത്തോളം അദ്ദേഹം സക്സഷനെ പറ്റിയിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ടില്ല. പുതിയ തലമുറ ട്രെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളൊരു എഫേർട്ട് ഇട്ടു. അദ്ദേഹം പഠിക്കാത്ത ഒരു റെസ്യൂമേ ഇല്ല.
കോളേജിലുള്ള ടോപ്പ് സ്റ്റുഡൻസ്, എല്ലാ കോളേജിലുള്ള ടോപ്പ് സ്റ്റുഡൻസ്, അവരെ വെച്ചിട്ട് ഒരു സിലക്ഷൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ഇൻറ്റേർണൽ പ്രോസസ്സ്, അത് വെച്ച് പുതിയ ആൾക്കാരെ ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരോടൊക്കെ മാറാൻ പറഞ്ഞ് അവരെ ഇലക്ട് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അവരെ വാച്ച് ചെയ്തു, അവരെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി, അവരെങ്ങനെയാണ് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയിൽ എങ്ങനെ ആൾക്കാരോട് പെരുമാറണേ, ആൾക്കാരോടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെ അവർ പുലർത്തണേ, അതൊക്കെ നോക്കി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വന്നു. 1990 അദ്ദേഹം തീർച്ചയാക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ടീമുണ്ടായിരുന്നു, ചെറുപ്പക്കാർ. ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം കോമ്രേഡ്സ് ഇൻ ആംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ആ ടീം അവരോരോരുത്തരായി അദ്ദേഹം മാറ്റി. അവരോടൊക്കെ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പോയി. ആദ്യം മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ്, വയസ്സായ പാർലമെൻറ്റേറിയൻസിനെ ഒക്കെ മാറ്റി ചെറുപ്പക്കാരെ കൊണ്ടുവന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് തൻ്റെ സ്വന്തം ടീം ഓരോരുത്തരായിട്ട് രാജരത്നം റിസൈൻ ചെയ്തു, ഡോക്ടർ ഗോ റിസൈൻ ചെയ്തു, ടോച്ചിൻ ചായ റിസൈൻ ചെയ്തു. അതിനൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാരെ കൊണ്ടുവന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ അധികാരം ഏറ്റെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം തീർച്ചയാക്കിയില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ ടീമിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ ലീഡ് ചെയ്യാൻ, നിങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം തരാൻ പറ്റണ ആളെ നിങ്ങൾ തീർച്ചയാക്കും, ഞാൻ അതിലിടപെടുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിൽ വോട്ട് ഓഫ് പിയേഴ്സ് എന്ന് പറയും, അവരുടെ ഇലക്ഷനായിരുന്നു മിസ്റ്റർ ഗോ ചോക്തോങ്. അദ്ദേഹത്തിനെ ഇലക്ട് ചെയ്ത് അത് അനൗൺസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലീ ക്വാൻ യു പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ചോയ്സ് ഇദ്ദേഹം ആവില്ല, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ചോയ്സാണ്, ഞാനത് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ടൊരു പ്രോസസ്സാണ്. അതിപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗോ ചോക്തോങ് 5-6 കൊല്ലം പവറിൽ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹവും തുടങ്ങി പുതിയ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇതായിട്ട്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വന്നു. അപ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ നോട്ടം എന്താ, ഇത് ലീ ക്വാൻ യുവിൻ്റെ മകനായതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വന്നിരുന്നത്. അതൊരു ഫാക്ടർ ആയിരിക്കാം, പക്ഷേ അതല്ല മെയിൻ ഫാക്ടർ. അദ്ദേഹം വളരെ മിടുക്കനായിട്ടൊരാളാണ്. അദ്ദേഹം കേംബ്രിഡ്ജ് ഇന്ന് വിട്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കയറണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാത്സ് പ്രൊഫസർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛനെ ചെന്ന് കണ്ടു പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ മാത്സിന് വലിയൊരു ദോഷം ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ ഈ കുട്ടിക്ക് വളരെ ഫ്യൂച്ചറുണ്ട് മാത്തമാറ്റീഷ്യനാവാൻ, അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിയുള്ളൊരു കുട്ടിയാണ്, നിങ്ങൾ ഇയാളെ രാഷ്ട്രത്തിൽ കൊണ്ട് വെറുതെ ഇതാക്കണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എടുക്കണ ആൾക്കാർ എല്ലാം നല്ലോണം പഠിച്ച കുട്ടികളായിരിക്കും. പിന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസി ലെവലിൽ അവർക്ക് ആൾക്കാരോട് പെരുമാറാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. അതായിരുന്നു രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, നിങ്ങൾക്ക് അറിവ് വേണം, നിങ്ങൾക്ക് അറിവ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കെൽപ്പുണ്ടാവണം. പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആൾക്കാർ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം നിങ്ങളെ മാറ്റും. അങ്ങനത്തെ ഒരു ടീമുണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച് അധികാരം മാറ്റണമെന്ന്, അധികാരം മാറ്റി, പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നേതൃത്വം കൈമാറി നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും ഇല്ല. നേതൃത്വം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ 10 കൊല്ലം അദ്ദേഹത്തിന് നേതൃത്വം മാറ്റിക്കൊടുത്തു. പക്ഷേ ഒരു 2010 വരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കിന് ഒരുപാട് വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ക്യാബിനറ്റൊക്കെ തീർച്ചയാക്കുകയാണെങ്കിലും പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേറൊരു അഭിപ്രായമായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും അവരുടെ ഡിസിഷൻ മാറ്റാൻ പറയില്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം വേറെയാണെന്ന് അവർക്ക് അറിഞ്ഞാൽ അവർ അത് കുറച്ച് മാറ്റം വരുത്തും. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഡെമോക്രാറ്റിക് ആണോ അൺഡെമോക്രാറ്റിക് ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾ തീർച്ചയാക്കണം. എൻ്റെ ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ രാജ്യം നല്ലോണം നടക്കുന്നുണ്ടോ, എനിക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും എൻ്റെ കൂട്ടാളിമാർക്കും എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ, അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും. ഞാനൊരിക്കൽ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു വളരെ സീനിയറായിട്ടൊരാളോട് ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹം ഡെമോക്രസിയെ പറ്റിയിട്ടും ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും ഒക്കെ പറയായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ഹൗറ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അടിയിൽ കിടന്നുറങ്ങണേ മാസങ്ങളും കൊല്ലങ്ങളും അവിടെ ജീവിക്കണ ആൾക്കാർക്ക് എത്രത്തോളം ജനാധിപത്യം അവരേക്ക് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ദേഷ്യം വന്നു.
ഇത് ഒരു നല്ല ചോദ്യമല്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു ഇന്ത്യൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ജനാധിപത്യമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ആദ്യത്തെ ഇലക്ഷനുകളൊക്കെ സിംഗപ്പൂർ 1947-48 തൊട്ടുള്ള ഇലക്ഷനൊക്കെ വോട്ടിംഗ് കമ്പൾസറി അല്ല. അപ്പോൾ അധികം ചൈനീസ് അവർക്ക് ഇതിനൊന്നും ഒരു സമയമില്ല, ഇതൊക്കെ വെറുതെ സമയം കളയാണ്. നമുക്ക് ജീവിക്കണം, നമുക്ക് ബിസിനസ് ഉണ്ടാക്കണം, കാശുണ്ടാക്കണം, നമുക്ക് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടണം എന്നാണ് അവരുടെ. അപ്പോൾ ഈ വോട്ടിനൊന്നും അവർക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം അവർ കൊടുക്കില്ല. അപ്പോൾ അവർ വോട്ട് ചെയ്യില്ല. ആ സമയത്ത് അധികം രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് ഇന്ത്യക്കാരായിരുന്നു. അസംബ്ലിയിൽ, ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിൽ, സിറ്റി കൗൺസിലിൽ ഒക്കെ ഒരുപാട് മലയാളികളുണ്ടായിരുന്നു. എം പി ഡി നായർ, വി കെ നായർ, VP അബ്ദുള്ള, അങ്ങനെ AR ലാസറസ്, അങ്ങനെ പല ആൾക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ ഇതായി. പക്ഷേ വോട്ടിംഗ് കമ്പൾസറി ആയി വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇത് ഈ ലോ വരുത്തിയത് ലീ ക്വാൻ യു അല്ല. ലീ ക്വാൻ യുവിൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്നു ഒരു PAP ഇതല്ല, 59 മുമ്പ് ലിം യു ഹോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹമാണ്. പക്ഷേ ലിം യു ഹോക്കിന് ഈ ബുദ്ധി തോന്നിപ്പിച്ചത് ലീ ക്വാൻ യു ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനുള്ള അഡ്വൈസ് കൊടുത്തു, ഈ വോട്ടിംഗ് കമ്പൾസറി ആക്കൂ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ 20-30% ആൾക്കാർ ഈ രാജ്യത്തിന് മുഴുവനുമുള്ള ഇത് തീർച്ചയാക്കണം. നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും കൂടിയിട്ടാവണം ഇലക്ഷൻ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വന്ന് വോട്ട് ചെയ്യണം. ഒരു ഇലക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് നിങ്ങളുടെ ബാധ്യതയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആരാ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ ഇലക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അത് ആ ലോ ആക്കി. അതോട് കൂടിയിട്ട് ഈ ഇലക്ഷൻ്റെ നേച്ചറാകെ മാറി. ലീ ക്വാൻ യു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയപ്പോൾ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിനൊരു മനസ്സിലുള്ള ഒരു ഇതാണ്, എല്ലാ ജാതിക്കാരും ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാർ 8% ആണെങ്കിൽ 8% ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാർ ക്യാബിനറ്റിൽ നമ്മുടെ പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് അതിനെക്കാട്ടിലും വളരെയധികം ഇതുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിരുന്നു, അത് വേണമെന്നുള്ളത്. Chicken curry is just 1, 2, 3 steps. ഹൗസ് ബ്രാൻഡ് കറി പൗഡർ, തനത് സ്വാദിന്റെ സംതൃപ്തി അരനൂറ്റാണ്ടിനും മേലെ. QBB Pure Ghee for cooking, baking and barbecue. Superior taste in so many ways. QBB Pure Ghee. This year, be dressed in the finest Indian and Pakistani designer wear. Saris, Punjabi suits, lehengas, children and men ready garments, Pakistani lawn suits, sandals, footwear and many more. 2 stories of shopping haven for the entire family. Muntaha Collections, 113 Serangoon Road. ഇവിടുത്തെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആദ്യകാല നേതാക്കളിൽ ഒരാളാണ് അങ്ങ്. അന്ന് NTUC-യുടെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാനും ആണങ്ങ്. NTUC-യുടെ ചെയർമാനായിരുന്നു. NTUC-ക്ക് വളരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ചില ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ 3 സ്ഥാപനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. ആ 3ഉം ഈ തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള. ഒന്ന് ഇൻഷുറൻസ്, NTUC ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്ഥാപനം. അത് എല്ലാ ജോലിക്കാരെയും ഇൻഷുർ ചെയ്യണം. അത് മുതലാളികളുടെ ഇതാണ്, ചുമതലയാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് വല്ലതും പറ്റിയാൽ അവർക്ക് ഒരു സേവിങ് വേണം, അത് ഇൻഷുറൻസ്. രണ്ടാമത് ട്രാൻസ്പോർട്ട്, അത് NTUC-യുടെ കംഫർട്ട് ടാക്സീസ്, NTUC-യുടെ കംഫർട്ട് ബസ്സസ്, അത് മുഴുവനാണ്. മൂന്നാമത് അവർ NTUC ഫെയർ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്. ഇതൊന്നും കാശുണ്ടാക്കാനും സ്ഥാപിച്ചതല്ല, അതിനൊക്കെ ഒരാവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഫെയർ പ്രൈസിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ, അരി അതിന് ഒരു ചെറിയൊരു ഷോർട്ടേജ് വരുമ്പോഴേക്കും അത് കച്ചവടം ചെയ്യണവർ അത് ഒളിച്ചു വെച്ച് വില കൂട്ടും. ഇത് നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബിസിനസ്മെൻ അവർക്ക് പണം ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ ഷോർട്ടേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പണം ഇതാക്കും. അപ്പോൾ ഫെയർ പ്രൈസ് സൃഷ്ടിച്ച്, ഫെയർ പ്രൈസിന് ഒരു മിഷനുണ്ട്. അരി, എണ്ണ, ഡിറ്റർജൻറ്റ്, പഞ്ചസാര, ഈ 4 സാധനങ്ങൾക്കും ഫെയർ പ്രൈസിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില. അതാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു മാൻഡേറ്റ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അരി വിൽക്കുകയാണ്. ആ അരി
അതിലും ചെറിയ വിലയ്ക്ക് വേറൊരു കടയിൽ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഇത് കുറയ്ക്കണം. എന്താ വെച്ചാൽ ജോലി എടുക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് എപ്പോഴും ചെന്നിട്ട് നല്ല വിലയ്ക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഈ വളരെ ഇസെൻഷ്യലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മേടിക്കുക എന്നുള്ളത്. അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ഞാനായിരുന്നു. അത് 10 കൊല്ലം ഞാൻ അതിൻ്റെ ചെയർമാനായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു 300,000 മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. അവർക്ക് ഒരു ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടും. പിന്നെ അവരെത്രത്തോളം മേടിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനൊരു റീബേറ്റ് കിട്ടും. ഞാൻ ചെയർമാനായിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഡിവിഡൻഡ് 8%, റീബേറ്റ് 10%. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവർ അത്രയ്ക്ക് വലുതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ആ നമ്പർ കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും എല്ലാവർക്കും അത് കിട്ടും. പിന്നെ അവർ സ്കോളർഷിപ്പ് തൊഴിലാളികളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോകാൻ അതിനൊക്കെ വളരെ ഹെൽപ്പ് കൊടുക്കുക. എന്താ വെച്ചാൽ അവരൊരു ദിവസം 2-3 മില്യൺ ക്യാഷാണ് അവർക്ക് വരുന്നത്. അവരുടെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും അവരുടെ കാശ് വരവും കാശ് കൊടുക്കലും സാമാനങ്ങൾ മേടിക്കുമ്പോഴുള്ള കാശ് കൊടുക്കലും ആ ദിവസം ഒരു 30 തൊട്ട് 45 ദിവസം ഈ കാശ് അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഈ കാശ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാത്രം അവർക്ക് നല്ല ഒരു ഇതുണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് കുറച്ച് വ്യാപാരത്തിനെ പറ്റി അറിയുന്ന ഒരാൾ വേണമെന്നുള്ള ഇതിൽ ആണ് എന്നെ അവർ ഇതാക്കിയത്. അത് വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായിരുന്നു. അത് ഇപ്പോഴും വളരെ നല്ലോണം നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, അത് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ രാജ്യങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സാമാനങ്ങൾ മേടിക്കുന്നതിൽ എത്രത്തോളം ഓണസ്റ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ഏറ്റവും വലിയ അരി മേടിക്കുന്ന സ്ഥാപനം ഫെയർ പ്രൈസാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ ആർക്ക് ഇത്ര അധികം മാർക്കറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഒരു എഴുത്ത് വരും പ്രൈം മിനിസ്റ്റർക്കോ മറ്റവർക്കായിട്ട്, ഈ എന്താണ് അരി മേടിക്കണ തായ്ലൻഡിൽ നിന്നാണ് അന്ന് മേടിക്കുക, തായ്ലൻഡ്. അപ്പോൾ ഈ മേടിക്കാൻ പോണവരും തായ്ലൻഡിലെ സപ്ലയേഴ്സുമായിട്ട് ചെറിയൊരു പങ്ക് ഇടുന്നുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ കാശുമുണ്ട്. എന്നിട്ട് അപ്പോൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അത് എനിക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ട് പറയും, ഒന്ന് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദിസ് എന്ന് പറയും. ഇത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇൻ്റലിജൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, വളരെ പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻ്റലിജൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ റിട്ടയർ ചെയ്തു. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ചേരൂ, നിങ്ങളുടെ ജോലി ഈ എല്ലാ സ്ഥാനങ്ങളും മേടിക്കണം, ആ പ്രോസസ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആർക്കും അദ്ദേഹം കളവ് പറയില്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈക്കൂലി മേടിക്കില്ല എന്നുള്ള രാജ്യത്തിനൊക്കെ അറിയാം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അതോടുകൂടി എഴുത്തുകൾ അനോണിമസ് ലെറ്റേഴ്സ് നിന്നു. ഫെയർ പ്രൈസ് ഇപ്പോഴും നടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്, അതിനൊരു പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ട്. ഫെയർ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ പുതിയ വേറെ രാജ്യങ്ങൾ ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജൊക്കെ കാശ് വേണ്ട ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് വളരെ സ്റ്റൈലിൽ ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർ പോകും. അങ്ങ് ഈ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ അയവിറക്കുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഒരുപക്ഷെ പ്രേക്ഷകരും എന്നോട് യോജിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ നയതന്ത്രജ്ഞൻ്റെ ഉള്ളിലെ കലയെയും സാഹിത്യത്തെയും സംസ്കാരത്തെയും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയത്തെയാണ് നാം ഇപ്പോൾ അടുത്തറിയുന്നത് എന്ന്. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. ഇതിലും നല്ല എപ്പിസോഡുമായി ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കാണും. അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ, സീ യു. സിംഗപ്പൂർ ചോയ്സ് സമർപ്പിച്ചത് ഹൗസ് ബ്രാൻഡ് വെറൈറ്റി ഈസ് ദ സ്പൈസസ് ഓഫ് ലൈഫ്. പവേഡ് ബൈ കാർത്തിക സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്, കംപ്ലീറ്റ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് സിൻസ് 1989. Co-sponsored by Tirumala Ghee, the trusted taste of cow ghee.